আমি ভালো আছি ভালো স্যার, আছি, আপনি আপনি কেমন কেমন আছেন? আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। ঈদ কেমন গেল? ভালো ভালো গেছে, স্যার। আপনার কেমন গেল? ঈদ ভালো গেছে? জি ইয়েস স্যার। স্যার। আরেকজন আসছে হলো মাইরা মাহরিম ফাতিমা। কেমন আছো? ভালো আছি স্যার, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আজকে তো প্রথম ক্লাস, কেমন লাগলো আগের ক্লাস করে? চাচি ভালো স্যার। থাকলে দেখো, ভালো লাগছে? জি স্যার। আচ্ছা, আমি আমার ইন্ট্রোডাকশন সবকিছু দিব। আগে জাস্ট যেহেতু নতুন আসছো তোমার কাছে শুনে নি, তোমার নাম, কোথায় পড়ো, বাসা কোথায়? আমার নাম মায়রা মাহরিন ফাতিমা। I read in Stan I read in Ideal International School. স্যার, হুইচ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল? Ideal International School and College. ও, আইডিয়াল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ওকে। অ্যান্ড ইউ আর স্যার, ফ্রম? আমি এখনো ভর্তি হইনি, হব। ওকে, অ্যান্ড ইউ আর ফ্রম? গ্রামের বাড়ি স্যার। No, no, your current location you are staying? বসিলা, মোহাম্মদপুর। Okay, Bosila, Mohammadpur. Yes, sir. Oh, I was there for some time. Okay. Hmm, Okay, so let's start the discussion of today's class. what? Okay, from the next class, I've taken a decision that along with your textbook, I will start the GK. That means 1 week textbook, 1 week GK. 1 week textbook, 1 week GK. Okay, Zara? And what is visa? স্যার মনে হয় চলে গিয়েছে। 9 minutes visa left. Okay, Fatima, let me give you the introduction of me. I'm Abdullah bin Kaiser. I've completed my master's from Department of Environmental Science and Disaster Management from Gopalganj Science and Technology University. And I was an ex-student of Military College School, Khulna, which is known as MCSK, okay? So this is a 300 mark exam that you need to give when you will join the cadet college. At first, there will be a written exam of 300 marks, okay? After passing the written exam, you will have Viva. And if you get selected, Viva and medical, and if you're fit and also qualified for the Viva, you will get selected. Okay. In this sector, it is very easy to score more grades in math and GK. In these two sectors, you can score about 140 solid marks. Because in order to get qualified in written, you need about 270 out of 300 to be in the safe side. Okay. So it's a very tough competition. Since you guys have started from class 3, it will be very easy. And I hope that you will be in the top tiers during your time, okay? So we're currently studying the textbook. We have a plan that after finishing the textbook, we'll go to details of the GK. That is the Bangladesh affairs, international affairs, and other things. But now I've decided that since children are getting bored with the textbook, so I'll start GK from the next week. Okay? Frozen? Is it frozen, Zara? Okay, so do you know what is called force? Yes, sir. Can you tell me? Fatima, do you know what is force? Yes, sir. Can you define what is force? Force means uh, in English, sir. In English or Bengali, in any medium you're comfortable with. Okay? ইংরেজি বাংলা যে কোনোটাই বলতে পারো, সমস্যা নেই। বলো তুমি ফোর্স কি জানো? স্যার, আমি পারি কিন্তু বুঝাতে পারবো না তার মিনিংটা বলতে। ওকে, নো প্রবলেম। যারা তুমি কি পারবা? যারা তুমি কার সাথে কথা বলতো স্যার, হাসতেছো? আম্মুর সাথে। আচ্ছা আচ্ছা, ফোর্স কি তুমি কি বলতে পারবা? আচ্ছা, ফোর্স বলতে তোমরা কি? লাইক পুশ। পুশ তো একটা effect। আচ্ছা, পুশ কি সেটা আগে বলো। স্যার, ধাক্কা দেওয়া।
ফোর্স বলতে হচ্ছে বোঝায় হচ্ছে আমরা যে শরীরের এনার্জির মাধ্যমে যে কোনো জিনিসকে যদি পুশ করি তাহলে ওটাকে আমরা ফোর্স বলতে পারি। Acha, though since you guys are in grade 3, it's a good definition, okay? But actually, force is just removing a mass. That means either by push or pull, you move a large amount of mass. Okay, force means mass into acceleration. That means when you push or pull a mass and it gets displaced from one place to another, then it is known as force. Okay, so good definition. It's right. So force বলতে আমরা actually বুঝি কি যে যখন কোনো একটা বস্তু যার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ম্যাস আছে মানে ভর আছে তাকে আমরা কি পুশ করতেছি অথবা পুল করতেছি, তখন কি হচ্ছে এই জিনিসটা ডিসপ্লেসড হচ্ছে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গা, দেন উই কল ইট ফোর্স। ওকে, so today we'll be discussing about the effects of force on objects. Okay, this is effects of force on different kind of objects. Okay, so let's go to your book. Let's see what they have written it. So you have learned about pull and push from your first grade. Is it true? হ্যাঁ, বলো Yes, ফাতিমা। sir. স্যার আমি এখনো বই পাইনি, আমি এখন ভর্তি হইনি। আচ্ছা, এটা হলো তোমাদের বোর্ড বই, টেক্সট বই পাওনি তুমি? মানে তোমাদের স্কুলের টেক্সট বই পাওনি এখনো? আমি এখন ভর্তি হইনি, হব স্যার। মানে ক্লাস 3-তে কোনো স্কুলে ভর্তি হওনি, বললা যে আইডিয়াল স্কুলে পড়ো? ভর্তি হব, এখনো হইনি, শুক্রবারে হতে হব মনে হয়। Oh, it's already July, half of the month. Okay, no problem. Just learn from us. If you have any doubt, then tell me, okay? So pull and push is basically a way of using force. Okay, so we apply force in our life daily for doing different kind of work. What is this? ঠেলাগাড়ি নাকি? এটা Yes, দেখছো sir. কখনো এই গাড়িটা, ঠেলাগাড়ি? Yes, sir, দেখেছি। ইয়েস স্যার। আসলে এটা তোমাদের দেখার কথাও খুব কম, কারণ তোমরা মেবি এটা পাওনি। আমরা ছোটবেলায় এই জিনিসগুলো খুব ছিল আর কি। তখন হয়তো কি, যখন কেউ বাসা ট্রান্সফার করতো এক জায়গা দিয়ে আরেক জায়গা, এই ঠেলা গাড়িতে করে জিনিসপত্র নিয়ে যেত। ঠেলা গাড়ি, ভ্যান, নসিমন, এরকম অনেক কিছু ছিল। যাই হোক, এটা এখন আর এতটা নাই ঠেলার প্রচলনটা, এই কারণে এটা খুব রেয়ার দেখা যায়। ওকে, সো পুশ করতে বেশি কষ্ট না পুল করতে, বলো তো? স্যার পুল করতে। পুশ না পুল, কোনটা বেশি ইজি? স্যার পুল। স্যার Pull স্যার easy. পুশ ইজি, পুল হার্ড। Okay, very good. Okay, so what is called motion? What is called motion? স্যার বলে এটা দেন কি এই কোনো কিছু অবজেক্ট মুভ করা? Yes, কোনো একটা বস্তু বা কোনো একটা অবজেক্ট যখন মুভ করে, ঠিক আছে, ইজ ইন দ্য স্টেট অফ মোশন। সো মোশনটা কখন হয়? আচ্ছা, তোমরা স্ট্যাটিক অবজেক্ট কি এটা বুঝো? জি স্যার। স্ট্যাটিক অবজেক্ট কি? স্ট্যাটিক অবজেক্ট মানে কোনো একটা বস্তু একটা স্টেডি স্টেটে আছে, দ্যাট মিনস ইজ স্টপড বা একটা রেস্ট কন্ডিশনে আছে। মানে আমি এই যে এখন বসে আছি, আমি কি মুভ করতেছি? তাহলে এটা কি হবে? এটা হলো স্ট্যাটিক অবস্থা। এই অবস্থাটা কি হচ্ছে? আমি আছি। এখন ধরো ওইখান থেকে দৌড়ে এসে আমার ভাই আমার এভাবে ধাক্কা দিল, তাহলে কি হবে? আমি তো মুভ করবো, তাই না? এইবার এই ধাক্কাটা তুমি চিন্তা করো গাড়ির ক্ষেত্রে। তোমরা ছোটবেলায় চলে যাও, তোমরা তো এখনই ছোট। তোমরা ধরো গাড়ি নিয়ে খেলো, যারা গাড়িটার এগুলো নিয়ে খেলো, তো ধরো এখন তো সব ডিজিটাল হয়ে না গেছে, স্যার। মানে আমাদের চাইল্ডহুডের কথা বলতেছিলাম। ধরো যে গাড়ি নিয়ে যখন খেলে, কি করে বাচ্চারা? গাড়িটা কি করে, একদিক থেকে আরেকটা দিকে এভাবে ফোর্স করে ছেড়ে দেয়। তা গাড়িটা কি মোশনে যায় না? সামনের দিকে চলে যায় না? প্রথমে তো একটা রেস্টের অবস্থায় আছে, কিন্তু যখন গাড়িটাকে ধাক্কা দিল, গাড়িটা কি হইলো? সে একটা মোশনে কিছুক্ষণ চললো, তারপর থেমে গেল। আচ্ছা বলো, গাড়িটা কেন থেমে গেল?
এটা কেন চলতে থাকলো না? স্যার আমার Physics. মনে হয় যে ফোর্সটা দিয়েছে, ওই ফোর্সের যেটুক এনার্জি ছিল সেইটুক এনার্জি শেষ হওয়ার পর থেমে গেছে। এটা আসলে না পারাই স্বাভাবিক। এটা হলো স্ট্যাটিক ফ্রিকশনাল ফোর্সের কারণে তোমার থেমে যায় গাড়িটা, ঠিক আছে? গ্রাউন্ডে ফ্রিকশন থাকে। ফ্রিকশন মানে কি? হোয়াট ইজ ফ্রিকশন? ঘর্ষণ তো বুঝো। আমরা শীতকালে কি করি? হাত এভাবে ঘষি না? ইয়েস স্যার। কি হয়, গরম হয়ে যায় না? সো Yes, sir. গ্রাউন্ডেরও একটা ফ্রিকশন আছে। হাত গরম করার জন্য। ইয়েস, একটা বডিকে স্টপ করার জন্য যখন একটা মোশনের বডি থাকে, এই ফ্রিকশনাল ফোর্সটা কাজ করে এটার এগেইনস্টে। তখন কি হয়, বডিটা আস্তে 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 থেমে যায়। ইফ দেয়ার ওয়াজ নো ফ্রিকশন, তাহলে কি হইতো বলো তো? স্যার তাহলে কি চলতেই থাকতো? অবশ্যই। এবং মানে তুমি তো নতুন আসছো, যারা তো অনেকদিন ধরে ক্লাস নিচ্ছি, তোমার যে ধরনের এনথুজিয়াজম আছে আমার আশা করি যে তুমি অনেক ভালো করবা ভবিষ্যতে। ফিজিক্স টিজিক্স এগুলো খুব মন দিয়ে পড়ো, বুঝছো? এগুলো খুব ভালো করতে পারবা। তো এই ফিজিক্স জিনিসটা তুমি মাঝে মধ্যে একটু ইউটিউবে দেখো, কিছু চ্যানেল আছে আমি সাজেস্ট করবো নি। এই জিনিসগুলো দেখলে হয় কি, অনেক নলেজটা এক্সপ্যান্ড হয়। কারণ এই লেভেলে যা আছে আমার মনে হয় তুমি সবই পারো, এগুলো কাটায় উঠছো আর কি। তো আরো বেটারমেন্টের জন্য তুমি কিছু ডিসকভারি চ্যানেল, ন্যাশনাল জিওগ্রাফি চ্যানেল, এরকম আসসালামু আলাইকুম চ্যানেল স্যার। দেখতে পারো। হ্যাঁ নাহিয়ান, কি অবস্থা, কেমন আছো? ভালো, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, আমার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসতেছে আমার এখান থেকে? নো স্যার। আচ্ছা, নো তো এই স্যার। ফ্রিকশনাল ফোর্সটা করে কি, গাড়িটাকে থামায় দেয়। কিন্তু যদি কোনো ফ্রিকশনাল ফোর্স না থাকতো তাহলে কি হইতো, গাড়িটা চলতেই থাকতো। আচ্ছা এবার বলো তো, একটু কল্পনা করো, স্পেস বুঝো তোমরা? মানে যে কার্টুন দেখো বা যে জিনিসগুলো দেখো, যে স্পেসে একটা স্যুট পরে চলে যায়, তাই না? ইয়েস এটা তো স্যার, ওটা দেখছো। অ্যাস্ট্রোনট করে। স্পেসে তো আর হাঁটতে পারে না, ভেসে থাকে সবাই, এটা দেখছো। ইয়েস স্যার। এইবার যদি স্পেসে একটা গাড়িটা ছেড়ে দেওয়া হতো তাহলে কি হতো? গাড়িও ফ্লোট করতো। গাড়ি উড়ে যেত, মানে ভাসতো। ভাসতো আর ঘুরতো, মানে ওইটা চলতেই থাকতো, কারণ তারে বাধা দেওয়ার মতো কিছু নাই। আচ্ছা যাই হোক, এগুলো অনেক মানে বেশি ইয়ে ডিপে চলে যাচ্ছি, এত ডিপে আসলে দরকার নেই লেভেলে। জাস্ট একটু মানে কথা বলতে বলতে আর কি চলে গেছিলাম। আচ্ছা, মোশন বলতে হলো কি, একটা বডি যখন চলন্ত অবস্থায় থাকে তাকে আমরা মোশন বলি। দ্যাট মিনস ইন আ মোশন, দ্যাট মিনস হি ইজ ইন রানিং স্টেট, ওকে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ মোশন। আচ্ছা, এই যে ফোর্স ইন চেঞ্জিং মোশন, এই যে মোশনটা যে চেঞ্জ হচ্ছে সময়ের সাথে সাথে, এখানে যে ফোর্স গুলো আছে এগুলো নিয়ে আমরা আজকে একটু কথা বলবো। আচ্ছা, আমি একটু তার আগে ছোট্ট উদাহরণ দিই। ধরো ওই নাহিয়ানরে আমি বললাম, যে নাহিয়ান বললো যে স্যার আপনার সাথে আমি ঘুরতে যাবো। আমি বললাম আচ্ছা নাহিয়ান চল, আমার বাইকের পিছনে বসো। ও আমার বাইকের পিছনে উঠলো। আমি কি করলাম, বাইকটা চালানো শুরু করলাম। যখন বাইকটা স্টার্ট দিব অবশ্যই তার স্পিড থাকবে 5, 10, আস্তে আস্তে স্পিডটা বাড়বে না? এ বাড়তে বাড়তে ধরো আমি 50 পর্যন্ত স্পিড নিয়ে চলে গেলাম। নাহিয়ান বললো যে স্যার আপনি এত জোরে চালাচ্ছেন, বাবা মা কিন্তু আমাকে বকা দিবে। তাই আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে নাহিয়ান। এরপর আমি কি করলাম, ব্রেক করলাম। ব্রেক করলে কি হলো, 50 থেকে আস্তে আস্তে 40, 40 থেকে আস্তে আস্তে 30, আস্তে আস্তে 20 আসে। আচ্ছা, এইটা কি হইলো, আমার মোশনটা কি প্রত্যেক সেকেন্ডে বা মিনিটে চেঞ্জ হচ্ছে না? নাহিয়ান যখন বাইকে উঠলো মোশনটা আস্তে আস্তে আমি বাড়াইলাম। নাহিয়ান বললো যে স্যার বাবা মা বকা দিবে, তখন আমি ব্রেক করে স্লো করলাম। তাহলে কি সময়ের সাথে সাথে মোশন চেঞ্জ হচ্ছে না? ইয়েস স্যার। এখানে একটা ফোর্স কাজ করতেছে, সেটা হলো ফ্রিকশনাল ফোর্স, আর একটা এনার্জি কাজ করতেছে যেটা আমরা আমাদের ফুয়েল থেকে পাচ্ছি, ঠিক আছে? এই যে তোমরা যে গাড়িতে ফুয়েল ইউজ করো, হোক সেটা অকটেন, পেট্রোল আর ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ থিংস, এটা কি হয় অ্যাকচুয়ালি, এটা গাড়িকে সে শক্তিটা দেয়, এনার্জিটা দেয়, যেটার মাধ্যমে গাড়ি মুভ করতে পারে। আর এই ফ্রিকশন গাড়িটাকে স্লো হইতে সাহায্য করে। ওকে, হ্যাঁ ফাতিমা বলো। স্যার আমি এত বড়ভাবে বুঝছি না, আমাকে খালি একটু মহাশয়নটা হলে একটু শর্ট ভাবে বুঝাবেন।
আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বাহ। আচ্ছা এখানে কি বলছে দেখো, তোমার বইয়ের মতো করে বুঝায়। স্ট্যাটিক অবজেক্ট মানে কি, যে অবজেক্টটা রেস্টে আছে, মানে থেমে আছে। তাই এখানে বলতেছে আমরা ফোর্স দিয়ে এই থামা বস্তুকে চালাইতে পারি, ঠিক আছে। আবার কি করতে পারি, এর স্পিডও চেঞ্জ করে দিতে পারি। এইটুকুই বলছে বইতে, আর কিছু বলিনি, ঠিক আছে। এটা হলো শর্ট ভার্সন সবচেয়ে। তো এইটার জন্য তারা একটা এক্সপেরিমেন্ট করছে। কি করছে, একটা মার্বেল নিয়েছে। মার্বেল চিনো তোমরা? মার্বেল চিনো? ইয়েস স্যার, মার্বেল Yes, চিনি। sir. সো এগুলো অনেক আগের লেখা বই তো আসলে, সো ওই টাইমের এক্সাম্পল গুলোই দিছে আর কি। তো এরা অ্যাকচুয়ালি এখন কাজ করবে কি, এই যে হ্যাঁ গুড, এই মার্বেলের ওপরে বিভিন্ন ফোর্সের ইফেক্টটা দেখানোর জন্য একটা এক্সপেরিমেন্ট করতেছে। কি করতেছে, বলতেছে প্রথমে যে তুমি মার্বেলটা একটা প্লেন ফ্লোরে রাখো। ধরো নাহিয়ান ওই মার্বেলটা একটা ফ্লোরে রাখলো, ঠিক আছে। এরপর কি বললো, একটা আঙ্গুল দিয়ে মার্বেলটা ধরে রাখো। এই যে মার্বেলটা তোমার হাতে ভাবে রাখো নাহিয়ান, রেখে একটা আঙ্গুল দিয়ে ধরে রাখো। yes, আচ্ছা, sir. Doctor. তারপর কি করলাম, প্লেস আ হ্যান্ড ইন দ্য মোশন পাথ অফ দ্য মুভিং মার্বেল অ্যান্ড লক ইট মোশন ওয়ে। মানে কি, ধরো এই যে মার্বেলটা, এটা তুমি একটা আঙ্গুল দিয়ে চেপে রাখছো এখানে, আর এখানে তোমার বললো আর একটা হাত রাখতে, মানে এইভাবে তুমি হাত রাখলা আর এদিকে চেপে রাখলা, ঠিক আছে। এরপর মার্বেলটাকে কি ছেড়ে দিলা, ছেড়ে দিলে কি হবে, মার্বেলটা সব সামনে যাও। সামনে যাবে। তখন সে সামনে যে কোথায় থামবে, যেখানে তোমার হাত আছে, তাই না? Yes, তো sir. এইখান থেকে তারা প্রমাণ করলো কি, ও ভেরি গুড, তুমি মার্বেল নিয়ে আসছো, ভেরি গুড। সো এখান থেকে প্রমাণ করলো যে মার্বেল ইন রেস্ট কি, সে মোশনে যেতে পারে যদি তাকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হয়। ওই যে মার্বেলটা তুমি যখন ছেড়ে দিছো, সে তখন চলতে পারছে। আবার তুমি যখন হাত দিয়ে থামাই দিছো, সে থেমে গেছে। আবার যদি তুমি একটু বেঁকাই দিতা, মানে একটা কাঠি দিতে হবে বেঁকায়, মানে একটু বেন্ড করে, কি হইতো, সে তার ফোর্স ইউজ করে যে কোনো বস্তুর তাহলে ডিরেকশনের পরিবর্তন করা যায়। একটা রেস্ট অবজেক্টকে মোশনে নেওয়া যায়, আবার একটা মোশন অবজেক্টকে রেস্টেও নেওয়া যায়, ওকে। এবং তাদের ডিরেকশনও বদলানো যায়। এই জিনিসটা আমরা এখান থেকে বুঝলাম, ওকে। আচ্ছা, ফোর্স কি আমাদের শেপ চেঞ্জ করতে পারে, কি মনে করো তুমি? পারে না? তুমি যদি তোমার বাসার ফুটবলটাকে পাম্প একটু হালকা লুজ করে চাপ দাও, বলটা কি হয়? Yes, sir. কি হয় বলটা? But চ্যাপ্টা হয়ে যাও। আগে কি শেপ ছিল তার? জি সার্কেল ছিল, এখন এখন রাউন্ড, এখন চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। একবারে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। একটা যদি একটু বাতাস রাখি তাহলে চ্যাপ্টা হবে না। আচ্ছা, তো এইখানেও তারা একটা এক্সপেরিমেন্ট করছে। আসলে তোমাদের বইতে অনেক কম জিনিস দেয়া, এলিমেন্টস, বুঝছো, এগুলো খুব সিম্পল। তারপর যতটুকু আছে আমি পড়াই দিই। দেখো, ক্লে রাবার ব্যান্ড, ক্লে চেনো তোমরা? ইয়েস স্যার। ক্লে কি কি, স্যার? ক্লে চেনো তো সবাই এখানে? ইয়েস ক্লে স্যার আমার কাছে আছে। স্যার, তো ক্লে। ও ভেরি গুড, সবার কাছে দেখি ক্লে আছে। ও তুমিও খেলো এগুলো? না স্যার, আমি খেলি আমি না। আমার একটা আমার একটা স্টুডেন্ট আছে, ও আমি ছোট অনেক কিছু খেলি। যখনই আমি পড়াইতে এগুলো মানে আমার দেয় হাতে। রাবার ব্যান্ড তো চিনো, মানে যেটা দিয়ে টাকা বাঁধে, হলুদ মতো করে একটা ইয়ে, চিনো না? চুল বাঁধা রাবার ব্যান্ড। হ্যাঁ, চুল Yes, বাবা sir. রাবার হইলেও হবে, প্রবলেম নেই। প্লাস্টিক স্কেল, এই তিনটা জিনিস দিতে বলছে। আচ্ছা, আমরা ক্লে দিয়ে কি করি বলতো? স্যার ক্লে দিয়ে কিছু বানানো, ওটা রাখার পরে ওটা শক্ত হয়ে যায়, ডিআইওয়াইও করতে পারি, খেলতেও পারি। হয়ে যায় প্রায়। তোমরা স্নোম্যান দেখছো? স্নোম্যান স্যার ছবি দেখেছি। তো ছবি দেখেছি। ছবি তো দেখছো স্নোম্যানের? স্যার আমি বানাইছি আচ্ছা, ক্লে দিয়ে। সেই
স্নোম্যানটা বানায় কিভাবে? বরফ দিয়ে বিভিন্ন ভাবে চেপে টেপে ওইটাকে একটা শেপ দেয় না সেম মানুষের ক্লে মতো। দিয়ে সো বানাইছে। ক্লে এটা কি করে বাচ্চারা বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র বানানোর জন্য ইউজ করে। বুঝিনি কি? স্যার ক্লে দিয়ে আমি এত বড় একটা বল বানাইছি সরি আরেকবার সবগুলা। স্যার ক্লে দিয়ে আমি আমার এত কই বড় আমাকে দেখাও তো দেখি। স্যার এমন কি ক্লে দিয়ে বানানো যাবে যেটা বাউন্স করে মাটিতে ফেললে বাউন্স? না বাউন্স তো করবে না, bouncy ক্লে ball। তো হলো মানে heavy। করে 50 টাকার না বল স্যার ক্লে বাউন্স করে। আচ্ছা got it। আবার দেখো স্কেল রে ভাঙছো, স্কেল রে বেন্ড করা যায় না এরকম প্লাস্টিক স্কেল রে। আবার এটা ট্রাই করতে যাও না, স্কেল ভেঙে যেতে পারে। স্যার আমি ক্লে দিয়ে এটা বানিয়েছি। ও ভেরি গুড। তো এই দিক থেকেও খুব ক্রিয়েটিভ, ক্রাফটস, সায়েন্স এগুলোর মধ্যে ইনভলভ থেকো সবসময়, তাহলে এটা ওকে খুব স্যার। হেল্প করবে পরবর্তীতে। এখন দেখো কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসতেছে আমার সাইড দিয়ে? ইয়েস স্যার Yes, sir. এখন ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ আসছে। স্যার কেউ প্লাস্টিকের স্কেল ব্যান্ড করা যায় না, রাবারেরটা করা যায়। হ্যাঁ রাবারটা বেন্ড করা যায়, প্লাস্টিক স্কেল কিছুটা করা যায়, পুরোপুরি যায় না। এই যে এই পর্যন্ত যায়। এই পর্যন্ত যায়। রাবার স্কেল ফুল হয়। হ্যাঁ রাবারটা তো রাবার ফুল হবে বাবা, রাবার তো ফ্লেক্সিবল। আমি করছিলাম ওটা ভেঙে গেছে। আচ্ছা থাক বাবা, স্কেল ভেঙো না। বলো, বলো। আমি ওইরকম করছিলাম ভেঙে গেছে। আচ্ছা চলো আসো। The shape of objects like clay, rubber bands, plastic, scale changes when force is applied to them. সো আমরা সেখানে ফোর্স দিলে কি হচ্ছে, তাদের শেপও চেঞ্জ হচ্ছে। এখান থেকে প্রমাণ হয় ফোর্স দিয়ে আমরা যে কোনো কিছু শেপ চেঞ্জ করতে পারবো। ঠিক আছে? আচ্ছা তোমাদের আর্টস এন্ড ক্রাফটস কম্পিটিশন হয়, মানে এগুলো কিছু কি হয়? আর্টস এন্ড ক্রাফটস কম্পিটিশন ইয়েস স্যার হয়। আসলে ক্যাডেট কলেজ আমাদের তোমরা খালি সায়েন্স প্রজেক্ট এইসব হয়। তোমাদের আরেকটা একটু ভাইবস আমি দিই, যেহেতু ক্যাডেট কলেজ নিয়ে ক্লাস করতেছো অ্যাডমিশনের জন্য। ক্যাডেট কলেজ গেলে সারা বছর কম্পিটিশন, ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, সুইমিং, ইনডোর গেমস, অ্যাস্ট্রো অলিম্পিয়াড, ফিজিক্স অলিম্পিয়াড, ম্যাথ অলিম্পিয়াড, আর্টস এন্ড ক্রাফটস কম্পিটিশন, ওয়ার্ল্ড ম্যাগাজিন কম্পিটিশন, ডিবেট কম্পিটিশন। হুম আমাদের স্পোর্টস হয়েছিল, আমি বস্তা ধরে সেকেন্ড হয়েছি। তুমি কিসে বস্তা? বুঝিনি কি কম্পিটিশন ওটা? বস্তা পরে তারপর দৌড় মারতে হবে। ও ভেরি গুড। এই অপরচুনিটি তা গুলো আমাদের এখানে হয়েছিল, টুয়ে স্যার আমাদের এখানে হয়েছিল, স্যার রেস ক্যাডেট হয়েছিল, ফুটবল হয়েছিল, বুঝিনি কি হয়েছে। রেস। মানে 4, 5 ছিল, 3, 2। যারা কি বললা বুঝিনি। স্যার ক্যাডেটে কি টেনিস হয়? টেনিস ক্যাডেটে আছে নাই জানি না, আমাদের এমসিসকে তে আছে। তবে আমরা অল্প দিন, আমরা মাত্র 3 মাস পাইছিলাম টেনিস। ক্যাডেটে কি ব্যাডমিন্টন হয়? না ব্যাডমিন্টনটা হয় না। এটা তো চালু করতে আমরা চাইছিলাম, আমাদের সময় পারিনি, এখন হয়তো হয়ে যেতে পারে। মানে অ্যাম্পেল অফ গেমস, তুমি এত গেমস খেলে পারবা না, বুঝছো? আর এত ক্যাডেটে কি কি কম্পিটিশন গেম হয়। আছে? সবই আছে, মানে ক্রিকেট, ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, অ্যাথলেটিক্স, টেনিস, ব্যাডমিন্টন এমনি গল্ফ খেলতে আছে? পারো, বাট কম্পিটিশন হয় না। ইনডোরস হয়, আমি ক্যারাম, গল্ফ দাবা। খেলি, সরি আমি গল্ফ খেলি গলফ কোথায় খেলো তুমি? আমাদের এখানে। তোমাদের চিটাগনের বেসে কি গলফ আছে? জি স্যার। ও, আচ্ছা। গলফ আসলে লাক্সারিয়াস খেলা, এটা তুমি মানে ওইখানেও পাবা না, কোনো ইউনিভার্সিটিতেও পাবা না। এটা আইদার ক্লাবে যেতে হয় বা হলো তোমার ক্যান্টনমেন্ট গুলো, এটা তোমার লাকি আর কি, তাই পাচ্ছ আর কি, বেজের ভিতরে আছে বলে। বাট গলফ খেলাটা সব জায়গায় অ্যাভেলেবেল থাকে না আসলে। আর ক্যাডেট কলেজের সবচেয়ে অ্যাডভান্টেজ দেখো, আমার বন্ধুরা 2 বছর পর মেজর হবে, এখন ক্যাপ্টেন 2 বছর পর মেজর হবে, আমাদের কিন্তু এখনো ক্যারিয়ার শুরু হয়নি, জাস্ট মাস্টার্স শেষ, ক্যারিয়ার শুরু হবে।
মানে সে বিসিএস ও 2-3 বছর একটা প্রসেস, অনেক লং কিন্তু প্রসেসটা। তো অনেক আগায় যেতে পারবে। আর আরেকটা জিনিস, তোমাদের কোনো রিটেন ভাইবা টাইবা কিছু দেওয়া লাগে না, ডাইরেক্ট আইএসএসবি ক্যাডেট কলেজে গেলে। প্লাস ওই আইএসএসবির আগে একটা pre নিজেরা যাবা, দেখে আসবা যে কি অবস্থা, কিভাবে দিতে হয়, বুঝছো, অনেক সুযোগ সুবিধা আর কি। আচ্ছা, সো ফোর্স দিয়ে কি আমরা তাহলে একটা বডিকে চেঞ্জ করতে পারি তার শেপ? ইয়েস স্যার, পারি। আচ্ছা, গট ইট। Yes. Yes, sir. আচ্ছা, এই জিনিসটাকে একটু ডিসকাস করছি তোমাদের বইতে, বা তোমাদের বইয়ের মতো করে একটু বলি। Force is required to change the shape of an object. We can give the clay a new shape by pushing, pressurizing or pulling it. এটা তো সত্যি, যেটাকে পুল করো, পুশ করো বা প্রেসারাইজ করো, যেভাবেই করো না কেন ওইটা ওর অবস্থা চেঞ্জ করবে। সিমিলার কেস ফর দ্য রাবার ব্যান্ড, isn't it? Again, when the force is removed, তখন কি হয়? ফোর্স রিমুভ করলে কি হয় বলো? এই যে স্কেল বা রাবার ব্যান্ড তার আগের জায়গায় যায়, কিন্তু ক্লে কি যায়? নো স্যার, ক্লে হচ্ছে যেভাবে রাখা হয় সেভাবেই থাকে। স্যার ওটা ফর্ম হয়ে যায়। আমার আরো একটা কম্পিটিশনের কথা মনে হলো, আমাদের স্কাল্পচার কম্পিটিশন হইতো, বাট এখন হয় না কিনা জানি না, বুঝছো? ওটা আর্টস স্যার এন্ড ক্রাফটসের মধ্যে। কম্পিটিশন হয়? কম্পিটিশন স্যার, একটু মানেটা বলবেন, ওই কম্পিটিশনে কি হতাম বুঝলাম না। আচ্ছা, আর্টস এন্ড ক্রাফটস যেদিন কম্পিটিশন হয় ওই দিন অনেকগুলো সেক্টর থাকে। একটা থাকে আঁকা, আঁকারও বিভিন্ন পার্ট আছে, কেউ ন্যাচারাল আঁকবে, কেউ হলো অ্যাস্থেটিক আঁকবে, এরকম বিভিন্ন পার্ট থাকে। এরপর হয় ক্রাফটস বা স্কাল্পচার, মানে তুমি ক্রাফটস দিয়ে কিছু একটা বানাবা, ঠিক আছে? এই জিনিসগুলো আর্টের ক্ষেত্রে হয়, মানে আর্টস এন্ড ক্রাফটস কম্পিটিশনের ক্ষেত্রে হয়, বাট এটা খুব রেয়ার হইতো আমাদের আর কি, খুব কম হইতো আমাদের সময়, সব বছর আর কি সাকসেসফুলি ইমপ্লিমেন্ট করতে পারতো না এই জিনিসটাকে। আচ্ছা, তোমরা এই জিনিসগুলো দেখছো নাকি আমি জানি না, এটা একটু বইয়ে লিখছে তোমাদের, যেহেতু এটা সম্পর্কে একটু ধারণা দিই। আচ্ছা, তোমরা পোটারি চেনো? পোটারি, পোটারি দিয়ে যেগুলো হলো প্লেট স্যার, ক্লাস, দেখছো এগুলো কোন? এটা কি সায়েন্স জিকে? ইয়েস স্যার, আমি খেলেছিলাম ছোটবেলায় এটা ওগুলা কি দিয়ে। সায়েন্সের স্যার? আচ্ছা, ও যেটা নতুন আসছো, আমি একটু বুঝাই দিই। তোমাদের যে জেনারেল নলেজ পরীক্ষা হবে ক্যাডেট কলেজে, এটা কিসের কিসের উপর হয় বুঝো? তোমাদের এখানে 40 মার্কস, এখানে প্রশ্ন আসে তোমার যে বই থাকে 3টা, জেনারেল সায়েন্স, বাংলাদেশ এন্ড গ্লোবাল স্টাডিজ, আইসিটি, এই বাদে আর কি থাকে? বেসিক জেনারেল নলেজ, মানে বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, আরেকটা হলো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। তো আমরা কি করি, প্রথমে 3-4 মাসে তোমাদের বই শেষ করে দিই, কারণ যাতে তোমরা হলো ওই বইটা ক্লাসেও পড়তে পারো, কারণ ক্লাসে তোমাদের তো রেগুলার পড়ায়। তারপরে কি করি, তারপর তোমাদের এই বাংলাদেশ অ্যাফেয়ার্স, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স পড়ায়। আর যেহেতু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স প্রতিনিয়ত আপডেট হয়, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সটা আমরা শেষের দিকে পড়াই, ঠিক আছে? সো এইভাবে হলো আমরা আস্তে 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 করে আগাই তোমাদের জিকে কোর্সটায়। তো জিকে তে মার্ক তুলনামূলক কম, কিন্তু সিলেবাসটা অনেক ব্রড, ঠিক আছে? বাট আই উইল মেক শিওর যে তুমি জিকে ক্লাসে সবচেয়ে বেশি ইন্টারেস্ট পাবে, ঠিক আছে? স্যার, আমার সবচেয়ে বেশি ভালো। ক্রাফট কম্পিটিশন হয়? আমরা হ্যাঁ, কোন ইমেলে আছি স্যার এখন লেভেলে? আচ্ছা, আমাদের হলো এখন আমরা সায়েন্স বুক যেটা তোমাদের, সেটা চ্যাপ্টার 6-এ আছি, ঠিক আছে? আর তোমাদের যে আরেকটা বুক আছে, সেই বাংলাদেশের গ্লোবাল স্টাডিজ, ওইটারও আমরা প্রায় 5টা বা 6টা শেষ করছি আর কি বইয়ের চ্যাপ্টার। ওকে, তুমি সব Okay, রেকর্ডেড sir. ক্লাস পাবা। আমরা 7-এ। আচ্ছা, 7-এ ইজ রাইট। আচ্ছা, পোটারি, এটা তো দেখছো তোমরা, পোটারি বানানো, প্লেট ক্লাস, উডেন ফার্নিচার। ইয়েস স্যার, দেখেছি। ভেরি গুড। এই ব্ল্যাক স্মিথ শপটা, ব্ল্যাক স্মিথ শপে কখনো গেছো তোমরা? উডেন ফার্নিচার দেখেছি। উডেন ফার্নিচার দেখছো? ওইটা তো সবাই দেখছে, এটা নিয়ে সমস্যা নেই। ওকে, লং স্ট্রাইপস অফ স্টিল আর বেন্ড বাই অ্যাপ্লাইং ফোর্স। আচ্ছা,
এটা মনে হয় তোমরা ব্ল্যাক স্পিড শপেও যাওয়া লাগবে না, রাস্তাঘাটেই দেখছো যে বিভিন্ন সময় এইভাবে এইভাবে হাতুড়ি দিয়ে বড় স্টিলের ইয়ে, ওটাকে হাতুড়ি দিয়ে বড় 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 মানে বাড়ি দিয়ে দিয়ে শেপটা চেঞ্জ করে, দেখছো না? আচ্ছা, তোমরা সোনা বানানো দেখছো? সোনা বানানো মানে কখনো সোনার No, দোকানে sir. যে মানে, আচ্ছা এটা দেখারও কথা না, যাই হোক। আচ্ছা, সো ফোর্স অ্যাপ্লাই করে, বলো। May I go to washroom? স্যার হ্যাঁ, আমি yeah. মনে হয় জানি কি করে সোনা বানাতে হয়। আচ্ছা বলো শুনি। পানির মধ্যে পাথর থাকে, পাথরের মধ্যে একটু একটু গোল থাকে, ওর মধ্যে পানি থেকে এরকম করে পাথর, পানি ফেলায়, পাথর ফেলায়, এগুলো নাকি সোনা নেয়। আমি ওই যেন ইউটিউবে দেখেছি। তুমি এটা মুভিতে দেখছো, ইউটিউবে না, মুভিতে। আচ্ছা, সোনারও এত ইজি হলে তো হয়ে যেত, তাই না? আচ্ছা, ও একদম ভুল না, এরকম কিছু ইয়ে হয়, কিন্তু এটা হলো কিছু ফরেস্টে, স্পেসিফিক কিছু ফরেস্টে পাওয়া যায়, বাট এগুলো খনি আছে আলাদা, ঠিক আছে? গোল্ড, ডায়মন্ড, এগুলো মাইন আছে, ওইখান থেকে এক্সট্র্যাক্ট করতে হয়। ইউজুয়ালি এগুলো সাউথ আফ্রিকার দিকে সবচেয়ে বেশি, ডায়মন্ডের খনি, গোল্ডের খনি। আফ্রিকা যে আমাদের কন্টিনেন্টটা আছে, এখানে উই হ্যাভ আ লট অফ মাইন্স, gold mines, diamond mines, but still they are poor, unfortunately. Okay. So now force in changing volume, really interesting. Is it possible to change volume by force? Students, Yes, sir. is it possible to change volume? Yes, sir. How? Like, if for example, if we squish a clay, if the clay is this much, it will become this much. So it takes more volume. Okay, you're right. Anyone want to add anything, like Fatima? Okay. So let's go to the example that your book has already provided, that observation of the change in volume under applied force. হ্যাঁ বলো। আমি হলো যেটা বললো ওটা জানি না। মানে কি জানো না? আচ্ছা, let's go to the experiment. So in this experiment, we'll only need a syringe. Okay, so do you know what is syringe? Sir, is it that thing that is used for injection? Yes, you are right. I don't like that. During my childhood, I also didn't like that, but now during the time of blood donation, I do 3 in a year. During that time, I need to take it for more 3 to 5 minutes in my hand. Not Sir, this syringe, the larger one. Yes. sir, in either I got an injection because I get too much sick and I have high chance of malaria and that kind of diseases. That's why every year I have to give an injection. কি বলো? মানে কিভাবে এটা? পানি তোমাদের ওখানে পানি খাও, ফ্রেশ পানি না? Yes, sir. কিন্তু আমার বেশি ঠান্ডা জ্বর লাগে তো, এজন্য যাতে আমার ম্যালেরিয়া এরকম ঝুঁকি যাতে না থাকে, এরকম রোগ হয়, এজন্য আমাকে প্রতি বছর ইনজেকশন দেওয়া লাগে, ঈদের সময় তাও আবার। আচ্ছা, ভ্যাকসিন। আমারও দেওয়া লাগছে। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, মনে হয় আমরাও ছোটবেলায় দিতাম, মনে নেই। আসলে এটা অনেক আগের কথা, তো মানে তোমরা ক্লাস 3-তে পড়ো এখন না? আমার মনে হয় সে 2004 না 5-এ পড়তাম ক্লাস 3-তে নাকি। হ্যাঁ, 9 হলো 5-এ পিএসসি দিছি, তার মানে 7, সরি বেশি বলে ফেলেছি, 2007 মানে 2007 আমি সেটা অনেক আগে, আমার আসলে মনে নেই। তবে টিকা দিতাম ছোটবেলায়, অনেক কান্নাকাটি করতাম ইনজেকশন, এটুকু মনে আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, so let's go to the syringe experiment. Take a syringe in one hand. আচ্ছা, এই এক্সপেরিমেন্ট আর বাসায় করার দরকার নেই, শুধু শুনে রাখো। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, কখনো কিন্তু ফাঁকা সিরিঞ্জ বডিতে পুশ করলে কিন্তু মানুষ মারা যায়, খুব সাবধান কিন্তু। এই সিরিঞ্জ দিয়ে খেলবা না কেউ।
জাস্ট এক্সপেরিমেন্ট আছে, জেনে রাখো, বাট এটা বাসায় কাউ প্র্যাকটিসও করার দরকার নেই। সিরিঞ্জ কি স্যার? ইনজেকশন সিরিঞ্জ ইনজেকশন স্যার সিরিঞ্জ দিয়ে খেলে কিন্তু ওইটার যে সুটা আছে ওইটা বের করে রাখি। দরকার কি বাবা খেলার এটা দিয়ে? এটা কি একটা খেলার জিনিস? বেটার এগুলো অ্যাভয়েড করা, রিস্ক নিবা কেন ছোট বয়সে? স্যার ওগুলাতে জার্মস লেগে থাকে। স্যার এখানে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে পুরো দাগ বসে শোনো, একটা ইনজেকশনটা ওয়ান টাইমই ব্যবহার করা হয়, এটা ওয়ান টাইমের বেশি ব্যবহার করে না, এটা ঠিক আছে। কিন্তু তুমি যখন ফাঁকা সিরিঞ্জ পুশ করতেছো বডিতে, তুমি কিন্তু ইয়ার পুশ করতেছো বডিতে আলটিমেটলি, সিরিঞ্জে যে ইয়ারটা আছে, এই কারণে কিন্তু এটা ডেড পর্যন্ত চলে যায়। এত ভয়াবহ, এখানে সিরিঞ্জ নিয়ে খেলাই উচিত না। আচ্ছা, so take a syringe in one hand and close its mouth by using other hand. না যাক, বই চালাক আছে, মানে ওই সুইটা বের করলে দেখবা কি ফাঁকা থাকে, আমরা ছোটবেলায় এরকম এরকম করতাম, মনে আছে তো? ওই জায়গাটায় কি বলছে, আঙ্গুল রাখতে। কিপিং দ্য মাউথ আমি ক্লোজ, ছোটবেলায় ওইটা দিয়ে খেলতাম, ওইটা দিয়ে পানি মারতাম। হ্যাঁ, এগুলো আমরাও ছোটবেলায় করছি, বাট এগুলো করা উচিত না। আর আমার মনে আছে আমার চাইল্ডহুডে দাদার ইঞ্জেকশন দিতে, তখন এত বড় বড় সিরিঞ্জ হতো, মোটা মোটা, অনেক বড় বড় সিরিঞ্জ হতো তখন। আচ্ছা যাই হোক, আসো। So keeping the mouth closed, what will we do? We'll just compress the air. By how? We'll apply the force to the piston of the syringe. Then what will you see? Just imagine what will happen. What will you see? এই যে এইভাবে আঙ্গুল দিয়ে রাখবা উপরে, মানে সুই ফেলাই দিয়ে, আর এক্সপেরিমেন্ট বাসায় করারই দরকার নেই, দিয়ে বাতাসটা অবস্থায় এরকম চাপ দিবা, কি হবে? এয়ার ভলিউমটা স্যার কেন চেঞ্জ হবে? স্যার আমি এটা বের তো করলে কি হবে? স্যার হাত দিয়ে যদি আঙ্গুল রেখে এইভাবে টান দিই তাহলে মনে হয় আঙ্গুলের মাংস ভেতরে ঢুকে যায় হ্যাঁ, এয়ারের একটা এরকম প্রেশার আছে না। অ্যাকচুয়ালি এটা খুব কঠিন, কিন্তু এয়ার গুলো ওই বিভিন্ন ভ্যাকিউলস থাকে বা ফাঁকা স্পেস থাকে, ধরে রাখলেও সেই স্পেস গুলো থেকে জিনিসগুলো বের হয়ে যায়, বুঝছো? স্যার So air in the series, it's actually compressed by applying force. We just compress it by applying force. As a result, what happens? The volume of the air decreases. Again, releasing the pressure increases the volume of the air. So that's how the system continues. It's like a cycle, okay? So there is another example here with the balloon. So do you guys play with balloon? নো স্যার Fatima, do you play with balloon? Yes, sir, always. You like balloons? Yes. I have You so guys are cute. many balloons in my home. স্যার বলো বাবা। হাতকে বন্ধ করে চাপ দিয়ে রেখে খুললে হাত সাদা হয়ে যায় কেন, এরপর লাল হয়ে যায়? So when you press your hand, the blood এই যে circulation এভাবে। in that place slows down. So that's why it becomes more red on the other part, because there is no circulation of blood. Okay. Even sometimes after waking up in the morning, you will see that your one hand is freezed because there was no blood circulation due to pressures. Okay, these things happens. Okay. So chalo, balloon experiment এ যাই আমরা. So what they told, আমার হাত এখন লাল না। suppose you have a small air-filled balloon, okay? So what will happen if you press the balloon tightly? What will happen? স্যার বেলুন আমার কাছে আছে, করব? Or আছে ইয়েলো কালার। কি করতে হবে বলে দিবেন? বেলুনটাকে একটু প্রেস করতে হবে আস্তে, আবার বেশি জোরে করো না, তাহলে ফেটে যাবে বেলুনটা। না আমারটা অনেক, আমার বেলুন গুলো অনেক বড় হয়। আচ্ছা, এখন কি হইলো, এখানে এই যে একটু, এই যে এটাকে যখন প্রেস করলা, কি হলো, বেলুনটা একটু ছোট হইলো, কারণ কি, এটার ভলিউমটা একটু কমলো। এটার পিছে কারণটা কি? এই যে আমরা ফোর্স দিছি, তাই কি হয়েছে, ওর ভিতরে যে এয়ারটা ছিল সেটা কি হয়েছে, সেটা আরো কম্প্রেস হয়েছে। ওকে, কম্প্রেস হওয়ার পর কি হচ্ছে এখন? হ্যালো, আসো, শোনা যায় আমার কথা?
ইয়েস স্যার শোনা যাচ্ছে। আবার আবার আরেকদিকে কি হচ্ছে, আবার যখন তুমি এটা ছেড়ে দিচ্ছ তখন কি হচ্ছে, বাতাসটা আবার তার আগের জায়গাটা বা অরিজিনাল যে স্টেটটা সেটা কি সে দখল করে নিচ্ছে। So here the force, it plays an important role in changing the volume of that object. Okay, so you see Fatima is blowing a balloon. Okay, again when she will leave it, what will happen? Here the increase, the size of the balloon is increasing, so there is more volume. But when again she leaves it, what happens? The volume decreases. Okay, so in real life, what happens? The volume is changed by applying force in different object. To remove the sauce from a plastic bottle, we change the volume by applying force. What is this? What is the sauce of a plastic bottle? Hello. Yes sir, we just have to squeeze the bottle, then the ketchup will come out. The sauce will. Yes, it's the sauce or ketchup. It will come out. So, do you guys ride And cycles? the bumper of the cycle. Yes sir. Because Yes, sir. cycle is good for health and it's also a sustainable vehicle. So you should do it from the early age. During the Yes, sir. time of evening, go with your parents in the field and ride your cycles. Sir, I don't have to drive the cycle. So what you do as exercise? I play tennis. Oh, that's a very good habit. So where do you play tennis? Where do you get these facilities? Oh, there is a teaching. They teach us here in the tennis club. Oh, that's great to hear. So if I come to Russia, I'll play with you. Isn't it? The long tennis. Okay. So in case of cycles, so what happens when the tire get punctured? We fill the tire up. So what we do, we pump air inside it, isn't it? Yes. So what Yes. happens? Again, the wheels, it gets expanded. Okay. In your home, do you guys use gas in your home? Gas. Do But you guys use gas? For gas. Strange. রান্না করো কি দিয়ে? sir, Gas here. gas দিয়ে That was gas দিয়ে ইলেকট্রিসিটি দিয়ে সেই জিনিসটাই তো বলতেছিলাম, সেই গ্যাসের কথাই তো বলতেছিলাম। ওই গ্যাস প্রেস করবো স্যার? বাবারে, গ্যাস তো প্রেস করতে বলিনি আমি। তাহলে আমরা কি বলতেছি যে বলছেন? এলপিজির ক্ষেত্রে ভলিউম গুলো এইভাবেই ডিটারমাইন করা হয়, ওইখানে চাপাই দেওয়া হয় সবকিছুরে। স্যার ধরো এখানে ইয়ার আছে, ঠিক আছে, এই ইয়ারটা কম্প্রেস করে অল্প জায়গার মধ্যে নিয়ে আসা হয়। স্যার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। স্ক্রিনে দেখা যায় না? ও ধরো স্যার, আর দেখা একটা যাচ্ছে একটা বোতলে অনেক ইয়ার আছে, কি করলাম, ওই ইয়ারটাকে আমরা কম্প্রেস করে একটা ছোট্ট জায়গার মধ্যে নিয়ে গেলাম, যেটা আমাদের সিরিঞ্জের ক্ষেত্রে হয়েছিল, আঙ্গুল দিয়ে করলে বাতাসগুলো কম্প্রেস হয়ে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়েছিল, ঠিক আছে? আচ্ছা, স্যার বলো। বোতল ফ্লিপ আছে না, হুম, আমি বোতলের মধ্যে লবণ দিয়ে ওটাকে ঝাঁকি দিয়ে করলে ওটা অনেকবার হয়, একবার পরে না, কিন্তু নর্মালি পানি দিয়ে করলে হয় না। বোতল ফ্লিপের সাথে তো লবণের কোনো সম্পর্ক নেই। বোতল ফ্লিপের সাথে তো হলো লবণের কোনো সম্পর্ক নেই, আছে? ওর মধ্যে লবণ দিয়ে করলে হয়। আচ্ছা, তুমি একটা বোতলের ছেলে মারলা, বোতল ফ্লিপ তো এটাই, বোতলটা দাঁড়ায় যায় নাকি? তো এটার সাথে হলো তোমার আহ অন্য কিছু কিভাবে এফেক্টেড, মানে লবণের সম্পর্কটা কি বলো? আমি জানি না, আমি তাহলে এমনি বললাম ট্রাই করছি। লবণ ছাড়া করলে হয় না? এই তোমরা বোতল ফ্লিপ খেলো নাকি? এসে স্কুলে সারা সারা করে ওকে, সো ফোর্স ইন এভরিডে আপনার লাইফ। কথা ইকো হচ্ছে। আচ্ছা, নাহিয়ান একটু মিউট করো তো। এখন আর ইকো হয়? নো স্যার। আচ্ছা,
Okay, so force in everyday life. Okay. So we apply a lot of forces in our daily life, isn't it? We shake bottles or we shake our drinks, we stop and change the shape of different object. We contribute to the size and the volume of the object. So force is everyday necessary in our life, isn't it? So now we'll have an investigation on the effect of force on objects. Okay. So let's investigate. So let's make a table like this, okay? Now what will you do? You'll look at the picture below. Have you seen this picture below? Yes, sir. Okay. Now identify what kind of force are used. First of all, tell me about this one. Which kind of force is used here? It looks like it is stretching. Sorry, Stretching. it's a stretching force or pull or But- push like things. What? It looks like it's pulling. It is like Yes, you're right. It's Like- pulling. pulling. A rubber pulling. Ah, very good. হ্যাঁ, pull করতে second. Okay. Next, scale. Push. এইটা স্ট্রেচিং যারা এইটা স্ট্রেচিং Okay, sir. স্কেল কি হবে এটা বেন্ডিং না? সরি এইটা বেন্ডিং এটা স্ট্রেচিং ইউ আর রাইট এটা বেন্ডিং ঠিক আছে সো হোয়াট কাইন্ড অফ ফোর্স ইজ দিস বেন্ডিং Sir, which one? in Yes, case of sir. scale. The scale one is bending. Here The girl is pushing and the boy is pulling. And the boy is pulling. কোনটা ইজি প্রশ্ন পুল আবার কি প্রশ্ন Sir, push করা easy. Pull করা কঠিন. Push করা easy. But pull করা hard. আচ্ছা তাহলে আমার তোমাদের কাছে প্রশ্ন আমরা যখন লাগেজ নিই ওটা কি করি পুশ করি না পুল করি Pull করি. তাহলে ইজি Pull. তাহলে পুল করি কেন পুশ করতাম সামনের দিকে নিয়ে চালাইতাম আমরা এইভাবে নিই না স্যার আমরা এইভাবে নিই আমরা আগে থাকি লাগেজ পিছনে থাকে একটা মজার ঘটনা পড়ে গেল লাগেজে ওটা লাগেজ pull করাই। সামনে আমরা পিছনে তাহলে পুশ মানে আমি যখন এমসিসি ছিলাম প্রত্যেক ভ্যাকেশনে আসতাম প্রত্যেক ভ্যাকেশনে এসে আমি একটা লাগেজ আমার ভেঙে যেত এবং প্রত্যেকবার আমি একটা নতুন লাগেজ কিনে বাসার থেকে যেতাম আর কি সো দ্যাটস আ মেমোরি ফ্রম দোজ ডেজ ওকে এবং আমাদের প্রত্যেক ভ্যাকেশন মানে আমাদের সময় 6 এর থেকে বুঝছো তো প্রত্যেক ভ্যাকেশনে যাওয়ার আগে সব জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছি তখন সবাই বলতেছে তুই কি চলে যাবি এখান দিয়ে তা আমরা বলতাম হ্যাঁ আমরা চলে যাবো আর আসবো না তো বাসায় যেয়ে আবার বাবা মা বুঝাই টুঝে আবার পাঠাই দিতে ভ্যাকেশন শেষ হয়ে যায় ঠিক আছে আবার চলে যেতাম বাসায় আসতাম যে আর যাবো না তো বলতো আচ্ছা যাওয়া লাগবে না আবার ছুটির শেষে বুঝাই টুঝে পাঠাই দিত ঠিক আছে দোজ চাইল্ডহুড ডেজ এটা কেটে যারা আর এটা হলো নাহিয়ান কি কথা বলতেছো তোমরা দুজন একটু বলো তো তাহলে আমি কোনটা তুমি পরের যে ফিগারে যারা পাবো সে ওকে সো নাহিয়ান Okay, বলতেছে you know what হ্যাঁ বলো আর বলো, আপনি বলো। কোনটা আমি আসবো নি পরের একটা ফিগার আসুক সেটা আসবো নি আচ্ছা তো নাহিয়ান যারা বলতেছে তুমি কি জানো যে হোয়াট কাইন্ড অফ ফোর্স উই অ্যাপ্লাই ইন ডেইলি লাইফ যারা কি বলতেছে ও আবার আর যারাও কাউন্টার প্রশ্ন করছে কোনো উত্তর দিলা না যারা তুমি what kinds of force will you apply when you play football or cricket বলো ফুটবল ক্রিকেট খেললে আমরা কি ধরনের ফোর্স দিই স্যার ক্রিকেট না ফুটবল ও ক্রিকেট ফুটবল এন্ড ক্রিকেট বোথ দুটাতে কি কি ফোর্স দাও বল ফুটবলে কি দাও স্যার ক্রিকেট আমরা কি পুশ পুলে বলবো নাকি নামটা বলবো নাম বলো সমস্যা নেই ফুটবলে আমরা কিক করি আর হচ্ছে ক্রিকেটে ক্রিকেটেরটা একটু কঠিন নাকি
স্যার ফুটবলে কি করে কি ফোর্স ক্রিকেটে এখানে হয়? স্যার ক্রিকেটে কি করি বলো। জানি না আরেকটু ট্রাই করো, পারবা। স্যার ব্যাট করি ব্যাটিং করি হ্যাঁ, ব্যাটিংটা কি মানে কি ফোর্স এখানে বলো তো? ওটা হ্যান্ডের পুশ দেখো এখানে কিন্তু অনেকগুলো জিনিস হয়। তুমি পা দিয়ে কিক করতেছো, তুমি জমিনে বলটা নিয়ে ড্রিবলিং করতেছো, মানে দৌড়চ্ছ, ঠিক আছে? এখানে ফ্রিকশনাল ফোর্স হয়, তারপর তোমার হলো ম্যাসকুলার ফোর্স হয়, কারণ মাসেলের ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে। ক্রিকেটের ক্ষেত্রে শর্ট খেলতো মাসেল ফোর্স, আর ফুটবলের ক্ষেত্রে পায়ের মানে লেগ দিয়ে খেলা হয়। সেখানে মাসেল ফোর্স বলতে পারো, অথবা কন্ট্যাক্ট ফোর্স, নন কন্ট্যাক্ট ফোর্স এরকম ইউজ করতে পারো। তো আর এখানে অ্যাপ্লাই করা যায় না, কারণ এখানে তো তুমি ঠেলাঠেলি আর করতেছো। এবার কি আমার সাইড দিয়ে হচ্ছে না? So, চলো তোমাদের বই কি বলে তাই এবার লাস্টে আমরা একটু ব্যাখ্যাটা শুনি বইয়ের কাছ থেকে। বই বলতেছে, we push the cart, pull the toy car, pull the rubber band, we compress orange or lemon to extract juice from them, and we bend the rubber scale. এই তিনটা জিনিস তো আমরা করছি, তাই না? এখন এখান থেকে কি হয়েছে চলো বইয়ের ভাষায় পড়ি। So we are applying force, that's true. So there are two kind of forces they have named here. One is the contact force, another is the non-contact force. So what is contact force and what is non-contact force? বাচ্চারা বলো। আচ্ছা, এটা আমি একটু বুঝাই দিই, এটা মানে একটু নতুন তোমাদের কাছে। কন্ট্যাক্ট ফোর্সটা এমন একটা ফোর্স যেখানে দুইটা বস্তুর মধ্যে কন্ট্যাক্ট লাগবে। আমার স্কেলটা দেখা যায়, আমি ক্রিকেট খেলতেছি, বলটা আসতেছে, আমি বলটাকে পিটাচ্ছি, মেরে 6 মারতেছি, এখানে কি হচ্ছে? বল ব্যাটের কন্ট্যাক্ট হচ্ছে, এটা কন্ট্যাক্ট ফোর্স। আমি ফুটবল খেলতেছি, আমি ফুটবলে কিক করতেছি, তাহলে কি হচ্ছে? আমার লেগস এন্ড বলের কন্ট্যাক্ট হচ্ছে, দিস ইজ কন্ট্যাক্ট ফোর্স। আর নন কন্ট্যাক্ট ফোর্স কোনটা হবে তাহলে বলো বাচ্চারা, বলো। পারবো না আচ্ছা, বই দেখেই বলো। এই দেখো, পুল, পুশ, ফ্রিকশনাল ফোর্স, এগুলো কি কন্ট্যাক্ট ফোর্স। কন্ট্যাক্ট ফোর্স হলো কোন ফোর্সটা যেখানে কন্ট্যাক্ট থাকে, ঠিক আছে? আর নন কন্ট্যাক্টের ক্ষেত্রে কি? এখানে দুইটা বস্তুর মধ্যে ডিরেক্ট কোনো কন্ট্যাক্ট থাকবে না। যেমন বলো, বই দেখেই বলো, সমস্যা নেই। যেমন ম্যাগনেটিক ফোর্স এবং গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স, তাই না? ইয়েস স্যার হ্যালো, আচ্ছা, গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স কি তোমরা জানো? গ্র্যাভিটি গ্র্যাভিটি কি ফোর্স জানো? ইয়েস স্যার গ্র্যাভিটি তো জানি আচ্ছা, আমরা যে আজকে দাঁড়ায় আছি পৃথিবীতে, এটা কিন্তু পৃথিবীর গ্র্যাভিটি আছে বলে আমরা পারতেছি, নাহলে কিন্তু আমরা উঠতাম স্পেসের মধ্যে, ঠিক আছে? মাবদুরের ফোন দেয় কেন দেখো তো, কি হইতো আমরা, হ্যাঁ আমরা কি হইতো, আমরা হলো উড়তাম। সো গ্র্যাভিটি আছে বলে পৃথিবীতে আমরা উড়ি না। এই গ্র্যাভিটিটা হলো 1667 সালে নিউটন ডিসকভার করছিল। সে একটা আপেল গাছের নিচে বসেছিল, হঠাৎ করে মাথায় একটা আপেল পড়ে। সো তার মনে প্রশ্ন আসে, আপেলটা কেন উপরে না যে কেন নিচে গেল? সো গ্র্যাভিটি হলো পৃথিবী এবং যে কোনো একটা বস্তুর কন্ট্যাক্ট। এটা হতে পারে পৃথিবী, মুন, পৃথিবী, এনি আদার গ্রহ। একটা পৃথিবী থাকলে সেটা গ্র্যাভিটি, আর গ্র্যাভিটেশন হলো যে কোনো দুইটা বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ। ওকে, এখানে পৃথিবীর নাই। ওকে, গ্র্যাভিটির ক্ষেত্রে কি? পৃথিবী মাস্ট একটা মিডিয়াম হিসেবে। গ্র্যাভিটেশনের ক্ষেত্রে কি? জাস্ট যে কোনো দুইটা বস্তু, পৃথিবী হইলেও সমস্যা নেই, পৃথিবী না হইলেও সমস্যা নেই। ওকে, সো এই কারণে বলা হয় অল গ্র্যাভিটেশন আর গ্র্যাভিটি, বাট অল গ্র্যাভিটি আর নট গ্র্যাভিটেশন। ওকে, আচ্ছা, কন্ট্যাক্ট ফোর্স এবং নন কন্ট্যাক্ট ফোর্স কি সত্যি বুঝছো? স্যার নন কন্ট্যাক্ট বুঝতে আচ্ছা, কন্ট্যাক্ট ফোর্স তো বুঝছো যে যেটা হলো টাচ থাকে। আচ্ছা, নন কন্ট্যাক্ট ফোর্সটা খুব ইজিলি বুঝায়। পৃথিবীতে একটা ইমাজিনারি ম্যাগনেট আছে, এটা জানো? মানে তুমি যদি একটা ম্যাগনেট ভেবে ঝুলাও, এটা দেখবা সাউথ নর্থ পোল বরাবরই সবসময় ঝুলবে।
Yes, sir. এইটা কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ নন কন্ট্যাক্ট ফোর্স। এই ইমাজিনারি ম্যাগনেটের সাথে আমরা কিন্তু অ্যাট্রাক্টেড না, তারপরেও কি হচ্ছে, সাউথ নর্থে অ্যাটাক করতেছে, নর্থ সাউথে অ্যাটাক করতেছে, তাই না? Yes, sir. এবার কি নন কন্ট্যাক্ট বুঝে গেছে? Yes, sir. বুঝতে পেরেছি। গ্র্যাভিটির ক্ষেত্রে দেখো, আপেলটা কিন্তু আকাশে আছে, মানে সরি গাছে আছে, কি হচ্ছে, আপেলটা গ্র্যাভিটির কারণে নিচে পড়তেছে। ওকে, উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছে, বুঝতে পেরেছি। আপেল পড়তেছে, ম্যাগনেট ম্যাগনেট দিয়ে খেলছো আমরা, এগুলো আমরা ছোটবেলায় আমরা খেলতাম বেশ। স্যার আমার অনেকগুলো আছে। যাক, তোমার তো অনেক কিছু দেখে আমাদের ছোটবেলার জিনিসপত্র আছে, এগুলো এখন তো জেনারেশনে পাওয়া যায় না। ম্যাগনেট হলো 140টা ওরে বাপ। মার্বেল। আচ্ছা, দুইটা এখানে একটা এক্সপেরিমেন্ট ট্যাব আছে, দেখো। Let's see if we can do it. Take 2 plastic bottles, apply a force to the bottles by hand, observe what happens and write in the table. কি হবে বলো তো? একটা বোতল যার মুখ আছে তারে চাপ দিলে কি হবে, আর যার মুখ নাই তারে চাপ দিলে কি হবে, বলো। যার মুখ আছে তা সেটা চাপ দিলে হলো চ্যাপ্টা হয়ে যাবে, আর যার মুখ নাই সেটাও চাপ দিলে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। স্যার যেটার মুখ আছে সেটা তো চ্যাপ্টা হতে পারবে না, কারণ হাত দিয়ে করলে বাতাস বেরোতে পারবে, কিন্তু মুখ আর লাগানো বাতাস কেমনে বের হবে? এক্স্যাক্টলি, ইউ আর রাইট, যারা রাইট, ঠিক আছে। স্যার আমি তো করে দেখলাম, দেরি হচ্ছে না কোনোভাবে। ও আচ্ছা, আমিও করে দেখবো নাকি এখন? হ্যাঁ আমি তো করে দেখলাম। আচ্ছা, এখানে দেখো বিভিন্ন ধরনের ফোর্স অ্যাপ্লিকেশন গুলো দেখাইছে। মানে একটা ছবি দিচ্ছে বেসিক্যালি, ফোম বল, আয়রন বল, এটা একটু জাস্ট তোমরা দেখে নিও, ভেরি সিম্পল। এটা এসডব্লিউ আকারে পড়ো। ওকে, এখানেও কিছু কন্ট্যাক্ট ফোর্স, নন কন্ট্যাক্ট ফোর্স এর নাম লিখো। এই তোমাদের না একটা ভেজিটেবল হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম, সেটা কবে করবা? বিভিন্ন ভেজিটেবল ফ্রুটস এর নাম, সেটা করা লাগবে না? বেবি হাই, স্যার এটা কি হোমওয়ার্ক? ছোট্ট বাবু হাই। স্যার আপনাদের নাম একই, ওর নাম আব্দুল্লাহ। ও ও কোন ক্লাসে পড়ে এখন? 0 ছোট ও অনেক। বেবি হাই। স্যার এটা কি হোমওয়ার্ক? হ্যাঁ, তোমরা ওই দুটো হোমওয়ার্ক করো। তোমরা সে ওই বেবিটাকে প্রিটি লিটল বেবি গানটা শোনো। আচ্ছা, এগুলো সিম্পল জিনিসপত্র একটু দেখে কভার কি হয়, যে পুলিং আর রাবার ব্যান্ড এটা কোন ধরনের ফোর্স, ট্রাশিং আর ক্যান এটা কোন ধরনের ফোর্স, এই জিনিসগুলো একটু এইচডব্লিউ করো। আর আমি তোমাদের লাইট জমা দিয়ে দেবো। কি বেবি, বেবি কোনো ডাউট বলছে। আছে? কোনো স্যার ডাউট? পৃষ্ঠা নাম্বারগুলো স্যার। একটু বলবেন? বাবা, পৃষ্ঠা নাম্বার কিভাবে বলবো, তুমি স্লাইড থেকে দেখে নিও। স্যার আমার তো বই নাই, আমি এটা করব কেমনে? স্যার 84। আমি 84 slide দিয়ে দেবো। আপনার পিডিএফ করে দিয়েন। পড়ানোর পরে গ্রুপে আমি 94 স্লাইড দিয়ে দিই, ওইটা দেখে ঠিক আছে? স্যার 84। আচ্ছা, কোনো ডাউট আছে? নো স্যার। ও স্যার। আচ্ছা বেবি, টাটা, তাহলে সবাই থাকি। ওকে, আসসালামু আলাইকুম বাই স্যার। স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। বেবি টাটা আসসালামু দাও, আলাইকুম স্যার। বাই বেবি, ভালো থাকবে বেবি। টাটা।